passed the landmark judgment about menstrual health, and it is a human right, and every child should have this privilege of living a life with dignity. Thank you so much for being here, and we will start the program with all your best wishes. Once again, a hearty welcome to my Stars Women Power, the Super Power. At the same time, I would like to request our Madam, Ms. The Supreme Court has issued a very poignant order, and No, ma'am. No, you need a mic. From my time to my grandmother's time, అంటే మా grandmother time నుంచి మన పిల్లల్ని మనం చూసేది అదని menstrual cycle periods అనే మాట taboo. అది తీయాలి. Because of the taboo that has been caused on our minds and the children's minds, that has prevented growth, prevented their success, and the kids in children in government schools are going through a phase in life where they're not able to be confident human beings. They are not able to continue with their education. So the Supreme Court says period is a stop, and it is to enable the continuation of confidence building in children, in students. Now, everybody are aware that in the case of Supreme Court case of K.R. Thakur, in the writ petition filed by him, absolutely necessary. Judgment law of a striking statement that a period should end a sentence, not a girl's education. And end a sentence, period, not a girl's education. Infrastructure kavali, functional gender segregation kavali, and menstrual hygiene management kavali, safe disposals. ఇవన్నీ మనకి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ముందు? లేదండి. ఇప్పుడు we have taken away the stigma attached to the subject matter. We are now open to addressing this. My inట్లో wives, sisters, children, ladies, వాళ్ళు ఏమి ఎట్లా ఏం ఫాలో చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ది డిఫికల్టీస్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? ఎప్పుడైనా సపోర్టివ్గా ఉన్నామా? లేదండి. నా లైఫ్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు దాకా అది ఒక టబు సబ్జెక్ట్, కానీ ముందు ఈ లీగల్ ప్రొవిజన్ వచ్చినప్పుడు నుంచి, from the time that this has become a legislation, it has become a precedent in law. It has opened the eyes for the public, for the schools, for the government to implement a stricter, a fundamental management scheme in place to give the child a confidence to go on in their life for further education. Right to life under Article 21 మీకు అందరికీ తెలుసు. అది అందులో ఇప్పుడు రైట్ టు మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ ఇంక్లూడ్ చేశారండి. 21 మనకు అందరికీ తెలుసు, అది రైట్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. కానీ 21లో మెన్స్ట్రువల్ హెల్త్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది. చాలా మట్టికి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి. I want appreciation from you, and I want you to understand that this validity of Article 21 has brought in this subject matter which is important for a woman. Now, inaccessibility of menstrual hygiene management undermines the dignity of a girl child. And ఏంటి అర్థం మనకు అందరికీ తెలుసు. లేడీస్ని ఆ పీరియడ్స్ వచ్చిన టైంలో కానీ, మెన్స్ట్రుయేషన్ వచ్చిన టైంలో కానీ పక్క పెడతారు, వంటగదిలోకి రానివ్వరు, దూరం పెట్టేస్తారు. పిల్లలు స్కూల్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా స్టేట్స్ అది ఇది జరిగితే వాడి ర్యాగింగ్ జరుగుతుంది. వాడి స్కూల్కి ముందు వెళ్ళడానికి కుదరకుండా వాళ్ళ క్లాసెస్ బంక్ చేస్తారు. ఇవన్నీ స్టాప్ అయిపోతుందండి. ఈ లెజిస్లేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత
girl child ki mentally and physically ఒక దారి మనం చూపిస్తున్నాం. సో మన ముందు ఏం చేయాలి అందరూ తెలుసు 21A 21 అన్ని ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది. 21A ఏంటి? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. నా అందరికి ఒక రైట్ ఉన్నది. ఏ ఆడపిల్ల అయినా ఏ మగ బాబు అయినా అందరికీ ఒక రైట్ ఉంది. Especially when girls are concerned because they have biological impediments. They have some, they go through a process in their life biologically which needs to be taken care. అర్థమవుతుంది కదా సార్? ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా? So, yeah, going forward, state government ki chala strictures ichcharanడి. In 3 months lo implementation, bathrooms, dedicated bathrooms for the girls, వాళ్ళకి ఈ menstrual hygiene management గురించిను డిస్కషన్స్ నడపాలని ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించిను ఉంది. కానీ మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇవాళ రేపు ఏది అంత తొందరగా ముందు కాదు. మీరు పబ్లిక్ చేయాలి, మీరు పబ్లిక్ని సెన్సిటైజ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్స్ అంటే రికగ్నైజ్ చేయాలి దీనికి నెసెసిటీ ఉంది ఇవాళ అని గవర్నమెంట్స్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. చేయడానికి మీరు మాకు హెల్ప్ చేస్తారా సార్? క్వశ్చన్ మీకే హెల్ప్ చేస్తారా? ఎట్లా సెన్సిటైజ్ చేయాలి, పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి, ఈ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ అందరికీ తెలిసి రావాలి, గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. దీంతో నేను ఆపుతున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ అండ్ ఐమ్ గివింగ్ an opportunity for the next speaker. Good day. Good day to everybody. I'm Anjali Razdan. I'm an educationist. I'm a CSR consultant for the last 45 years. Started my career in 1979 in Mumbai. Taught kids as a teacher. Became principal of schools across Mumbai, across Kolkata, across Hyderabad, and I'm from complete north, which is Kashmir. So genetically, I'm a Kashmiri Hindu, but born and brought up in Mumbai, Kolkata, Hyderabad. So east, west, north, south, charo ghat mein pani piye huए hain. Now coming from there, when I'm coming to speak here, I found it's a wonderful time and a day. We generally in education, we give education to girls and boys together. For us, gender is not something which matters. But today it looks like it's a gender situation that we have to address to. Fortunately, unfortunately, to a lot of men out here, with one lady in exception and my friends out here. So this is a topic which, yes, it was a taboo. As I've grown up in my educational years, I find it was a taboo earlier to even talk about menstruation. But maybe tell you, ladies and gentlemen, this is a very normal process of growing up. Like the way our nails grow, which is very, very normal, we don't find that abnormal. Same way, menstruation is a very normal process. I don't understand what took the government of India so many years to give a Supreme Court ruling saying no, give it a dignity. It should have been given many, many, many years back because it's been there for years as long as women was there. But now that it is taken, I think it's a wonderful time. It's better late than never. Because if you see, let me just put it the other way. I'm in education as principals, etc., etc. I'm also as a CSR consultant with Gemini Edibles and Fats India Limited, which is to do with Freedom Oil. And incidentally, I was talking to Rohini ma'am some time back, and suddenly the topic came up that there are so many girls in the government schools which lack basic sanitary sense, hygiene. So 2 and 2 put together, I said, why don't our CSR of Gemini Edibles do something to them, to the girls of these government schools, and we did it. But almost everyone insists about talking about taboo even now. So when we went to one of the schools, government schools, the first one when we went, they had put an incinerator machine which burns so that environment is free of pollution. And then the cameraman was taking a picture. You must hear this.
We were all standing in a line and he is taking a picture of the girls also there, school girls, and all of us, and saying, "Don't worry, madam, in एक लड़कियों का face ना हम लोग block करेंगे." I thought to myself, क्यों block करेंगे ऐसे? नहीं, वो कैसा है ना, हमको शर्म आएगी ना फोटो में आने के लिए. So, though we are saying taboo is gone, but let me tell you, it's still in the mind of all of us. लड़कियों को शर्म आएगी ना, उनके घर वाले क्या बोलेंगे कि इनका फोटो उठाया है सैनिटरी पैड लेके, ये है तबू की बात. So gentlemen out there, as many of you are there, and of course ladies, it has to be not spoken in words. Taboo is not a word, it is to be done in action and deeds. So I told these girls, I said, क्या हो गया? अगर आपका फोटो आया तो कुछ होगा? They said नहीं, हमको कुछ नहीं होगा. But उनको क्यों प्रॉब्लम था? That's a big question which you have to think. That no, whatever we say, we are still 100 years away from reaching that place where a mind is, Rabindranath Tagore said, where the mind is free and the head is held high. That situation will take a lot of time still. When people like you and all of us come together, we have such a fantastic victory on the days. It's people like us who have to come forward and take out these taboos. Because all of us, we may be men out here, whether we have wives, you have daughters, you have sisters, you have aunts. Women are in every situation of our life, right or wrong? And to those women, we are not giving any dignity. These women are basically women, before they become women, they are girls. And they say, there's a wonderful saying in any situation, that if you educate a man, then you educate one man plus 2-3 more men. But if you educate all there who come here to kind of understand what has been going there, these girls, whichever schools they are in, whether it's elite schools or it's government schools, taboo is still there. I was the principal of Oberlady Public School in my last tenure. I had parents, educated parents, telling me that my daughter is not going to come to school, madam, for the next 3 days. And I would tell them, reason? There's a reason, she's got periods. So they would take a holiday, they would miss an exam, because no, you can't go. And I would try to educate them that there's nothing wrong, it is not a disease. But no, they would not. Such was the conviction of the older generation about how do you treat this. So now this has come to an end. We are taking it in the right spirit and we are educating the men, I would say, to be educated. For the women to get the benefit, it's more important. So with this, I congratulate all the people who are in this field, Rohini Madam, because she's into an NGO, which actually is doing something of this sort. This needs guts, ladies and gentlemen. It needs courage to face a situation which nobody has faced. They not dare to go beyond it. You need people like you all to come forward and say, yes, here we must do something about it. We do a lot about the country, we do a lot about politics, we do about this, that and the other, but have we done anything about women? So if you remember this, you do something to a woman, you are doing it to a generation. You do something to anybody else, you are doing only to themselves. So the future of ours is the women. Respect them, treat them the way they should be treated, and of course provide them the basics. And this is a very small basic. What is it? Sanitary pads, and then they have become happy. But then that small thing is such a big thing in life, because that leads to a lot of diseases, and if it's prevented, it leads to a lot of healthiness. With this I end, and I hope I've reached my point of what I have to say. Thank you so much. God bless. She gave an overview, she gave an emotional view, but I here as a lawyer would point out all the legal aspects so that all these legal aspects will be written in your paper or in the press, and it should reach to each school, because they have to comply this within 3 months, and this helps every girl child. You have to understand, when we talk about menstruation, in today's time what happens is girls are often taken aside and then they are spoken to separately and the boys are left away. But this doesn't happen. Actual classroom education happens when the boys and girls together are educated. So what happens
a normal NGO worker filed a RTI, and then they said that a lot of girl students, because of lack of sanitary napkins as well as lack of toilets, could not attend school and were becoming absent, and because of the dropout rate increase. Now this, the judgment has come now 4 years later due to Justice Pardiwala and another justice called Mahadeva. So Justice Pardiwala gives excellent judgments. There is no doubt about it. This is an iconic judgment. This will change the life of every girl child. I myself have experienced when I was in 9th class that certain medical menstruation emergency happened and my parents were called. Now no parent has to be called. The school itself will handle it. Now what are the new instructions which are given? That is very important. Each school has to comply this within 3 months. The first thing is they have to give sanitary napkins which are free of cost. But these sanitary napkins have to be eco-friendly, which are environment sustainable. Secondly, they have to have environment-friendly mechanism to dispose these napkins either by a vending machine or a waste bin which is covered, and this has to be cleaned periodically. Secondly, they have to have separate bathrooms for boys and girls, and this has to be strictly met with. Thirdly, there is also one thing called menstrual hygiene management corners. This is very, very important. For example, if there is a medical emergency regarding a menstruation emergency, something happens, a staining happens or leakage happens, the child doesn't have to go home. The school will give them emergency innerwear as well as a garbage bag to put and change. They don't have to miss their education. Fourthly, every district officer will annually check every school for this, and he also can anonymously ask the students to report any matter. Also, these rules have to be followed within 3 months. Now, you have to understand that రెస్పెక్టెడ్ గెస్ట్స్, మళ్ళీ ఆనరబుల్ గెస్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ, తర్వాత మీడియా మిత్రులకు అందరికీ. సో మేము కూడా అంటే మేడం సూపర్విజన్లో దాదాపు ఒక 4000 శానిటరీ ప్యాడ్స్ని నేను నా చేతిలో మీదుగా పంచడం జరిగింది. అంటే నేను స్టార్టింగ్లో ప్యాడ్స్ పంచేటప్పుడు స్కూళ్ళలో ఉన్న యాజమాన్యం కానీ లోకల్లో ఉన్న కొంతమంది లీడర్స్ అయినా కానీ, ఒక అబ్బాయివి నువ్వు ప్యాడ్స్ పంచొద్దు, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు అబ్బాయిలు చేయొద్దు, ఓన్లీ అమ్మాయిలే చేయాలి, అమ్మాయిలే ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, అమ్మాయిలే రావాలి అన్నప్పుడు ఏంటంటే మా ఇంట్లో కూడా అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు, మా ఇంట్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారు. నేను ఎన్జిఓ అనే ఒక ఓడ ఎత్తుకున్నప్పుడు ఏంటంటే సమాజంలో మార్పు మీద ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ దాని మీద వెరీ రీసెంట్లీ మనకు సుప్రీంకోర్టు నుంచి జడ్జిమెంట్ వచ్చినప్పుడు లైక్ నేను చాలా హ్యాపీగా అనుకున్నాను, అరే ఎంతో కొంత ఒక చిన్న మార్పు తీసుకురాగలిగినాం కదా, అందులో నా పాత్ర ఎంత ఉందో అని పక్కన పెడితే నేను కూడా చాలా వరకు మేడం తోటి మేము ఎన్నో స్కూళ్ళలో విజిట్ చేసినాము, స్లమ్స్లలో విజిట్ చేసినాము. సో ఫైనల్గా ఒక అచీవ్మెంట్ అయితే మేము గెయిన్ అయినాం మేడం. ఈ అచీవ్మెంట్ని గవర్నమెంట్ ఎలా ఇనిషియేటివ్ చేస్తుంది, పాయింట్ నెంబర్ 1. తర్వాత పిల్లలకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఆర్గానిక్ ఇస్తుందా, లేకపోతే ఏదన్నా మరి దాని భూమిలో ఇంకేటట్టు ఎన్విరాన్మెంట్కు సహకరించేటట్టు ప్యాడ్స్ ఇస్తారా? మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ ప్యాడ్స్ వల్ల కూడా చిన్నపిల్లలకు కానీ మహిళలకు కానీ ర్యాషెస్ రావద్దు, దాని వాళ్ళకి హెల్త్ అండ్ హైజీన్ మీద అంటే వాళ్ళ హెల్త్ రిలేటెడ్గా అవి సహకరించాలి. సో దాని విషయంలో కూడా మేము ఎప్పుడో అనుకున్నాం అన్నట్టు. సో మేడం చేసే వర్క్లో నేనైతే చాలా భాగస్వామ్యం అయినాను. కొన్ని నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటాను, తప్పకుండా మేడం అవకాశం ఇస్తే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటాను. సో మేము ఆ మేడం సూపర్విజన్లో మేడంనే ఇన్స్పైర్ తీసుకొని మేము హర్ డేస్ హీట్ చేంజ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం. హర్ డేస్ హీట్ చేంజ్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆడపిల్లలకు మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ మీద, మగపిల్లలకు ఏంటంటే ప్యూబర్టీ చేంజెస్ మీద సైమల్టేనియస్లీ. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, అమ్మాయిలలో చేంజెస్ ఏమి వస్తాయి, అబ్బాయిలలో చేంజెస్ ఏమి వస్తాయి అంటే బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుండే. సో మేము ఏంటంటే మేము ఒక వెల్ స్టాండర్డ్ ఉన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కానీ నిజాం కాలేజ్లో కానీ అట్లా వచ్చినప్పుడు చదువుకుని వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సమాజానికి ఎంతో కొంత మేలు చేయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చినాం అన్నట్టు. వచ్చినప్పుడు అయితే దాదాపు ఒక 200 నుంచి 300 స్కూల్స్ విజిట్ చేసినాం. మేము విజిట్ చేసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే ఏంటంటే
పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాపర్గా శుభ్రత అనేది ఉండదు. దాని తర్వాత ప్యాడ్స్ కూడా మేము గర్ల్స్ వాష్రూమ్స్లో కూడా ఏంటంటే ఎవరు లేనప్పుడు విజిట్ చేసినాం, ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి బాయ్స్ వాష్రూమ్ అయినా గర్ల్స్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తే, టీచర్స్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తే, పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తే, దాని తర్వాత మన విలేజెస్లో ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కొంతమంది మహిళా సంఘాలతో మాట్లాడుకొని ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే అద్భుతంగా జరుగుతుంది. సో మేము వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు మేము వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది ఆడపిల్లలు కూడా షేర్ చేసుకుంటారు, మగపిల్లలు కూడా అన్న వాళ్ళకు అమ్మాయిలకి ఏమవుతుంది అన్నది చెప్పండి మాకు అని చెప్పారంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ ప్రిపేర్ చేంజెస్ సరే నాన్న మీకు అక్క చెల్లెలు ఉంటారు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే మహిళలకు సహజంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశమే వాళ్ళ బాడీలో చేంజెస్ వస్తాయి తప్ప వేరే ఏముండదు. సృష్టికి మహిళలే కదా, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిందే, వేరే విషయం ఏముండదు. సో దాన్ని ఇప్పుడు విలేజెస్లలో కానీ టౌన్స్లలో కానీ అంటే మందు షాప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వైన్ బాటిల్ చేతిలో పట్టుకుని వస్తాడు, అందరికి చూపించుకుంటూ వస్తాడు. అదే ఆడపిల్ల ఒక శానిటరీ ప్యాడ్ తీసుకురావాలంటే ఒక పేపరో ఏదో ఒకటి దాపెట్టుకొని తీసుకురావాల్సిన ఎందుకు ఇంకా అదే మన సంప్రదాయాలకు చిహ్నం కదా మన భారతదేశము. మహిళల పట్ల గౌరవం ఇదేనా? ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడైనా కానీ క్లాస్ రూమ్స్లలో టీచర్స్ కూడా చాలా మంది మాట్లాడద్దండి ఈ పిబడి చేంజెస్ గురించి మాట్లాడద్దు అంటే మేము ఏం చేసినామంటే హైదరాబాద్ డిఓ నుంచి ప్రొసీడింగ్ ఆర్డర్ తెచ్చుకొని మేము ఎందుకు మాట్లాడద్దు, మాకు రైట్స్ ఉంది కదా, ఇంతవరకు మేడం మాకు ఆర్థిక చెప్తామే అనుకుంటారు. సో అక్కడ మనకు మైండ్ సెట్ మారాలి, పీరియడ్స్ని నార్మల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక బాబు పుట్టింది, ఒక బాబు పుట్టాడంటే పీరియడ్స్ వచ్చిందనే కదా. పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి? యూట్రస్ క్లీన్ అవుతుంది, ప్రతి మంత్ యూట్రస్ క్లీన్ అవుతుంది, మేకింగ్ స్పేస్ ఫర్ అ బ్యూటిఫుల్ బేబీ టు బి బార్న్, రైట్? సో దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ ద వూమ్. సో ఫస్ట్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నపిల్లలకున్నా బాయ్స్కున్నా, ఇప్పుడు బాయ్స్కి ఏం చెప్తారు, మ్యాజికల్గా ఎక్కడి నుంచో పుట్టారంటారు. గర్ల్స్కి చూస్తే పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి, దాని గురించి మాట్లాడొద్దంట. గర్ల్స్కి పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి అని కూడా తెలియదు. సో అలాంటి లెవెల్లో మనము ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ని మారిస్తే చిన్నపిల్లలు వచ్చి మనకు ఏమంటారు తెలుసా, మ్యామ్ గుడ్ న్యూస్ ఐ గాట్ మై పీరియడ్స్ అంటారు. అంటే వాళ్ళకి దాన్ని ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా చూడాలి. మన ఇండియాలో ప్రతి డెవలప్మెంట్కి ఒక సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది. అలాగే పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని సైడ్లో కూర్చోపెడుతుంది ఆ రోజుల్లో. ఎందుకు? అది కొంచెం క్లీన్లీనెస్గా వాళ్ళు క్లీన్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో ప్యాడ్స్ లేవు, అంత అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి. బట్ ఈ కాలంలో సైడ్లో కూర్చోపెడుతున్నారు అనేసంగా చిన్న బాబు నుంచి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆ మెంటల్ స్ట్రెస్, ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. ఆ టైంలో వాళ్ళకి మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా చెప్పుకోగలుగుతారా? పీరియడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోలేరు కూడా, అసలు ఆ డిస్కషన్ ఏంటి కూడా తెలియదు. సో మేము ఏం చేస్తున్నామంటే పీరియడ్స్ హబ్ లాగా, మూవీ టైం లాగా ఒక డిస్కషన్ రూమ్ పెట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఏదైనా వచ్చి డిస్కషన్ చేసుకోవచ్చు. దే కెన్ కమ్ అండ్ స్లీప్, దే కెన్ రెస్ట్, దే కెన్ హ్యావ్ క్లీన్ బాత్రూమ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉన్న ఏ ఇన్ఫెక్షన్ దాని ద్వారా వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా అనుకోవచ్చు ఇది ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కదా అండి అని. మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? ఇదే బాడీ కదా, బ్రెయిన్ ఇక్కడే ఉంది, హార్ట్ ఇక్కడే ఉంది, స్టమక్ ఇక్కడే ఉంది, యూట్రస్ ఇక్కడే ఉంది. అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఉన్న మెంటల్ స్ట్రెస్. అట్లీస్ట్ మనం మెంటల్ స్ట్రెస్ ఇవ్వకూడదు. అంటే ఏంటి? మాట్లాడాలి. ఇట్ ఈస్ అ కాన్వర్సేషన్. ఇఫ్ యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేడీస్ కూర్చొని ఉన్నారు, సార్ కూర్చొని ఉన్నారు. సార్ అనుకుంటా ఉండొచ్చు నేను ఎంత ప్రివిలేజ్, ఇక్కడ ఎంత బ్యూటిఫుల్ డిస్కషన్లో పాల్గొన్నాను. సో అంత బ్యూటిఫుల్గా మనము ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, బాత్రూమ్స్ ఎవరైనా వెళ్ళి చెక్ చేస్తారా బాగున్నాయా లేదా అని. నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 కాలేజెస్కి వెళ్ళాను ఇప్పుడు వరకు. హారబుల్ బాత్రూమ్స్. అండ్ ఎవరైనా ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఆయాలు చేసే పనులు కాదు కదండి, ఆయా వాళ్ళు ఒకసారి క్లీన్ చేస్తారు. స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి టాట్ ఆన్ హౌ టు క్లీన్ ద బాత్రూమ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్. అక్కడ నుంచి మన హైజీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ బాడీ క్లీన్ ఉంటే మైండ్ క్లీన్ ఉన్నట్టు, ప్లేస్ క్లీన్ ఉంటే కూడా మైండ్ క్లీన్ ఉన్నట్టు లేదా?
అండ్ ఎవరికైనా ఎడ్యుకేషన్ చేసే అవసరమా? బాత్రూమ్స్లో చెప్తారు ప్లీజ్ త్రో ద ప్యాడ్, అది బయట ఎక్కడ బోర్డు పైన ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో పీరియడ్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలా చూపిస్తారు? బ్లూగా చూపిస్తుంది ఒక టైంలో, ఇప్పుడు రెడ్గానే చూపిస్తున్నారు. ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ విల్ బి ద కలర్ ఆఫ్ బ్లడ్, డజంట్ మీన్ ఇట్ ఇస్ బ్లడ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ వీ షుడ్ హ్యావ్, that anything you want your child to talk to you as a parent. ఒక పేరెంట్గా మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం మన పిల్లలతో, ఒక పేరెంట్గా పీరియడ్స్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాం? పీరియడ్స్ అని డైరెక్ట్గా పీరియడ్స్ అని చెప్పేది అవసరం లేదు. టీచింగ్ దెమ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇప్పుడు చాలా మంది లేడీస్ ఓపెన్గా వచ్చి ఆమె మెనోపాజ్ అంటున్నారు. అంటే అది ఎంత, ఇట్స్ అ సెలబ్రేషన్, ఎవ్రీ స్టెప్ ఇస్ అ సెలబ్రేషన్ అంట. సో కొంచెం ఫస్ట్ ఆ అవేర్నెస్ తీసుకుంటారు. ఇది అవేర్నెస్ పైన. నా వాట్ ఆర్ ద సైకలాజికల్ స్ట్రెసెస్? ఇప్పుడు ఫీవర్ వస్తే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా, సాడ్గా ఉంటారా? సో పీరియడ్స్ వచ్చినా కూడా సాడ్గానే ఉంటారు. నాలాంటి వాళ్ళైతే సినిమాకి వెళ్ళొచ్చని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, పీరియడ్స్ వచ్చినాయంటే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు యువర్ బాడీ గోయింగ్ త్రూ మల్టిపుల్ చేంజెస్. ఆ టైంలో సాడ్ ఉండొచ్చు, నాలాగా హ్యాపీ ఉండొచ్చు, కొందరికి హాలిడే వచ్చింది అనుకోవచ్చు, కొందరికైతే మా మదర్ ఈరోజే పిజ్జా ఇస్తుంది, మంత్లీ పిజ్జా ఇస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. కొందరు ఏమనుకుంటారు, ఆ 3 days ఆడుకునే పని లేదు అనుకుంటారు, చదువుకునే పని లేదు. అంటే చిల్డ్రన్ ఆ లెవెల్లో ఉంటారు. బట్ ఇదే సాడ్నెస్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ కాబట్టి కొందరు డిప్రెషన్లో వెళ్ళగలుగుతారు, కొందరు యాంగ్జైటీ, కొన్నిసార్లు ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ వల్ల యాంగ్జైటీలో వెళ్తారు, కొన్నిసార్లు బాడీ కండిషన్స్, హార్మోనల్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళు డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ వెళ్తారు. చాలామంది వినుంటారు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా కొందరు పుట్టి ఆ టైంలో డిప్రెషన్ రావచ్చు, హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. కొందరు ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయాక మామూలు అయిపోతారు, కొందరు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా డిప్రెషన్లో వెళ్తారు. సో సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు ఒక సర్జరీ అయినా కూడా చాలా మంది డిప్రెషన్లో వెళ్తారు, అప్పుడు కూడా మెడికేషన్ ఇస్తారు. సో ఇవన్నీ చాలా కామన్. బట్ అది మన ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ వల్ల డిప్రెషన్లో వెళ్ళకూడదు. కొంచెం హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉన్న ఒక హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్లే డిప్రెషన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఇస్ వెరీ కామన్. వీ షుడ్ టేక్ అవర్ చిల్డ్రన్ టు సైకాట్రిస్ట్, గైనకాలజిస్ట్. ఎంతమంది ఫీవర్ వస్తే హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్తారు, బట్ ఒక చైల్డ్ మెచ్యూర్ అయ్యింది అంటే గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తారా? తీసుకొని వెళ్ళరు, నాకేమైందా అనుకుంటారు. కాబట్టి గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర లేదంటే ఇలాంటి వర్క్షాప్స్కి పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దే ఆర్ ఐ థింక్ ఆర్ బెస్ట్ జర్నలిస్ట్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్, రైట్? సో సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ రాకూడదు అంటే మనం ఫిజికల్గా, మెంటల్గా హ్యాపీ ఉండాలి. అండ్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఒక సెల్ఫిష్, నేనే హ్యాపీ ఉండాలనుకుంటే చాలా సెల్ఫిష్. అందరు హ్యాపీ ఉండాలంటే మనం కూడా దాంట్లో ఒకరు. ఎస్ అమ్మా. సో వీ షుడ్ మేక్ షూర్ అదర్స్ ఆర్ హ్యాపీ, వీ ఆర్ హ్యాపీ, అండ్ our children are happy. చాలా మంది ఒక స్మైల్ ఉంటుంది ఫేస్ పైన, నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ సూసైడ్ అని ఎన్నెన్నో వింటున్నా. అసలు అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ కూడా చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు సాఫ్ట్వేర్. సో సాఫ్ట్వేర్ అని లేబుల్ వేస్తున్నారు తప్ప అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్లో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటే పెద్దదైనాక వాళ్ళు కూడా చేయలేదు. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లల్ని స్ట్రాంగ్గా డెవలప్ చేస్తే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇప్పుడు శానిటరీ నాప్కిన్స్ అంటున్నాం మనం. శానిటరీ నాప్కిన్స్, బాత్రూమ్స్ క్లీన్ ఉండడం, ఇవన్నీ ఒక సైడ్ అనుకుంటే అవేర్నెస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎంత అవేర్ ఉన్నాం, వాట్ ఆర్ పీరియడ్స్, వై డు ఐ హ్యావ్ పీరియడ్స్ ఆర్ వై డు ఐ గెట్ పీరియడ్స్ అని తెలిస్తే అసలు ఎవరు సాడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. అండ్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్ వల్ల అయితే డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ప్లీజ్ డాక్టర్ దగ్గర కంపల్సరీ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాల్సింది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్? But not a medical doctor. So as a woman, as a spiritual practitioner, I'll share few tips. Some of the simplest tips is keeping your stomach healthy. Junk food తినాలనిపిస్తుంది, ఆ టైంలో జంక్ ఫుడ్ తినకూడదు. ఆ టైంలో తినకూడదు అనుకుంటారు, బట్ హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి. సో ఇట్స్ లైక్ అ స్పిరిచువల్ సెట్, స్పిరిచువల్ జర్నీ.
తర్వాత లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్ స్టమక్ పెయిన్ ఉంటుంది. ఆ స్టమక్ పెయిన్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ వల్ల వచ్చిందా, గ్యాస్ వల్ల వచ్చిందో 70% ప్రాబ్లమ్స్ యాసిడిటీ వల్ల కూడా ఉంటాయి. సో యాసిడిటీ వల్ల వచ్చిన అన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు ఏం చేయాలి, జీరా వాటర్ అన్నా, హ్యావింగ్ మోర్ ఆఫ్ హెల్తీ లిక్విడ్స్, యూ హ్యావ్ టు లిక్విడేట్ యువర్ బాడీ, హ్యావ్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆల్. ఇవి తర్వాత పెయిన్ అన్నారు చూడండి, పెయిన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి నోస్ పెయిన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, వచ్చి పోతూ ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ ద పెయిన్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ రిలీజ్, బికాస్ మనకు అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అమ్మ నాకు నొప్పి వచ్చేస్తుంది, నొప్పి వస్తే ఇది అయిపోతుందా, లేకపోతే 100 మంది నాకు థింగ్స్ చెప్తారు, కరెక్ట్. సో కరెక్ట్గా అదే టైంలో పీరియడ్స్ వచ్చిన టైంలో అవేర్నెస్ రాదు కదా మనకు. పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి, పీరియడ్స్ లేనప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి. బుద్ధుడు అన్నట్టు ఈక్వాలిటీ, ఎక్స్ట్రా హ్యాపీనెస్. ఇప్పుడు ఏదో నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారని, ఇప్పుడు మేడం ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు, అదే ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారని చాలా హ్యాపీ అయిపోయి ఎక్సైట్ అయిపోయి జంప్ చేసేస్తే నాకు ఇచ్చేకి అనుకుంటారు మీరందరూ. బట్ మేడం నాకు ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు, ఐ సే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, సో స్వీట్, సో బ్యూటిఫుల్. అంటే అక్నాలజీ అండ్ బీయింగ్ ఈక్వాలిటీస్. ఇదే పాపం మేడం నాకు ఫ్లవర్స్ ఇవ్వకుండా అంటే అయ్యో నాకు ఫ్లవర్స్ ఇవ్వలేదు, అందరికి ఇచ్చారు అనేసి ఇంకా బాధపడిపోయి దాన్ని ఇంకెక్కడో తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం. సో being aware that you are happy, being aware that you are sad. So in the same way, when you have a pain also, sometimes that pain comes and goes. It might come back after a few hours again. But if you get attached to that pain, a pain ఇంకా prolonged అవుతుంది. ప్లస్ మేము కూడా టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాం, సింపుల్ పెయిన్ కిల్లర్, కొన్నిసార్లు అవసరం పడుతుంది. అందుకే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళడం చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇస్ యూనిక్, ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆల్సో యూనిక్. అండ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి, డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాలి మనం. వెరీ Thank you, Dr. And as Jacinta ma'am has spoken about the government, that she said she has promised us that she will take this to the authorities, concerned authorities. So I'm Sunil's experiences, like he's working at the grassroots level, and this is fantastic job what he's been doing. Thank you so much everyone for joining me here. And today when I have to speak about this, first of all, Supreme Court landmark judgment gurinchi cheppali ante this is a fantastic news, and when I got to hear this, నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఫైనలీ దట్ మెన్స్ట్రల్ డిగ్నిటీ గురించి సుప్రీం కోర్ట్ మాట్లాడుతుంది, అండ్ వి ఆల్ విల్ స్పీక్. ఇప్పుడు మనం అందరం దాని గురించి మాట్లాడతాము. ఇంకా అది స్టిగ్మా ఉంటుంది, ఆ స్టిగ్మాని మనం రిలీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను మోస్ట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి కానీ డొమెస్టిక్ హెల్పర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే సెలబ్రేషన్ ఎంత గ్రాండ్గా చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళు మెచ్యూర్ అయినప్పుడు అంతే సీక్రెట్గా పెడతారు మళ్ళీ. సో పీరియడ్ గురించి నేను అవేర్నెస్ సెషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అసలు చాలా సిగ్గుపడడం, కానీ పేరెంట్స్ కూడా మదర్స్ కూడా వెనక అడుగు వేస్తుంటారు. సో ఈ అవేర్నెస్ సెషన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ఇలా 26,040 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయండి. 26,040 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నప్పుడు మన డ్రాప్ అవుట్ రేషియో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ 6.3% డ్రాప్ అవుట్ రేషియో ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ రీజన్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ హెల్పర్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తారు. బికాస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. The judgment is also about government schools only. So what are the family conditions? What are family conditions? Are mostly single mothers. Fathers targets ఉంటారు, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోరు. మదర్ పైన బర్డెన్ పడుతుంది. తన పిల్లల్ని చూసుకుంటుందా, సంపాదించుకుంటుందా? సో వాళ్ళ పీరియడ్స్ గురించి మాట్లాడే అవకాశం కానీ స్తోమత కానీ ఉండదు. అది చాలా రియల్ అది. సెకండ్ ఏంటంటే పావర్టీ. దే కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ ఎట్లా చెప్పాలి అంటే చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల నుంచి వస్తారు. అంటే 3 పూటలు తినడానికి కూడా వాళ్ళకి కష్టమైనప్పుడు బయోడిగ్రేడబుల్ ప్యాడ్స్ కొనుక్కోవడం అనేది అసలు చాలా దూరమైన మాట. సో నార్మల్ ప్యాడ్స్ నేను అడిగినప్పుడు ఏం ప్యాడ్స్ యూజ్ చేస్తానంటే స్టేట్ పే ఎంత వస్తుంది అంటే ఐ షుడ్ నాట్ మెన్షన్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్, ఐమ్ సో సారీ. సో 20 రూపీస్కి దొరుకుతుంది, 30 రూపీస్కి దొరుకుతుంది, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఒక ఫ్యామిలీలో 2 అమ్మాయిలు ఉన్నప్పుడు 3 అమ్మాయిలు ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి మదర్ ఉంటుంది. సో 4 పీరియడ్ ప్యాడ్స్ కొనాలి అంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ అరౌండ్ 200 రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్. వాళ్ళకి సంపాదించేది 10,000, 15,000, 200 ప్రతి నెల వాళ్ళు తీయాలి. మళ్ళీ ప్యాంటీస్ కొనాలి, అండర్వేర్స్ కొనాలి ఆడపిల్లలకి. ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్.
సో సూపర్ఫిషియల్గా మాట్లాడాలి అంటే ఫ్యాన్సీగా మాట్లాడాలంటే దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ దీస్ ఆర్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్. మదర్స్కి ఎవరు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎకనామికల్గా వాళ్ళని ఎవరు అప్లిఫ్ట్ చేస్తారు, ఆ పిల్లలకి ఎట్లాంటి సహాయం గవర్నమెంట్ అందిస్తుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే పీరియడ్ పావర్టీ అనేది ఒక టర్మ్ ఉందండి. పీరియడ్ పావర్టీ ఎవరు మాట్లాడరు. అంటే వి టాక్ అబౌట్ ఫుడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ షెల్టర్, ఇవి మాట్లాడతాం. బట్ ల్యాక్ ఆఫ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ పీరియడ్ పావర్టీ. చాలా మంది దాని గురించి మాట్లాడరు. ఎందుకు మాట్లాడరు? అది ఒక అవసరమైన సబ్జెక్టే కాదు అనుకుంటారు. 3 పూటలు భోజనం చేస్తున్నారా చాలు, వాళ్ళకి 3 పూటలు భోజనం కూడా దొరకని పరిస్థితి. ఒక పూట తింటే ఒక పూట తినరు. అలాంటి వాళ్ళతో నేను డైరెక్ట్గా మాట్లాడి, ఇది కల్పించింది కాదండి, రియల్గా జరిగేవి. ఎంతోమంది పిల్లలు వాళ్ళు సంపాదించలేక తల్లికి ఆరోగ్యం సరిపోక పిల్లల్ని కూడా పనిలోకి పెట్టేస్తున్నారు. వాళ్ళు 14 years, 15 years, 13 years పిల్లలు కూడా తల్లితో సహా డొమెస్టిక్ హెల్పర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే వాట్ దే సేస్, నాకు సంపాదన సరిపోదమ్మా, మా ఆయన నన్ను చూసుకోడు, పిల్లల్ని నన్ను వదిలేశాడు. దీస్ ఆర్ ద రియాలిటీస్. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ పెట్టింది. దట్స్ వెరీ నైస్. 2 times in a week boiled egg ఇస్తుంది, వెరీ గుడ్. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ టు టేక్ దిస్ స్టెప్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ sanitary pads, that too biodegradable sanitary pads. Why? Ask me why. Because reusable pads ఇస్తున్నారు కొంతమంది. reusable pads మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఒక 5 families కలిసి 4 families కలిసి ఒక వాష్రూమ్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి. ఓకే, మనకి ఇండిపెండెంట్ వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి. మనం రీయూజబుల్ చేసుకున్నా, మెన్స్ట్రువల్ కప్స్ యూజ్ చేసుకున్నా ప్రైవసీ మనకు ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఉండదు. 4 ఫ్యామిలీస్ కలిసి ఒక్క వాష్రూమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేనప్పుడు ఆ పిల్లలు రీయూజబుల్ ప్యాడ్స్ ఎలా వాష్ చేస్తారు, ఎక్కడ వాళ్ళు ఆడేస్తారు ఆ ప్యాడ్ని, పక్కన చుట్టుపక్కల అబ్బాయిలు చూస్తారు, ఫాదర్ చూస్తారు, అంకల్ చూస్తారు అనే స్టిగ్మా తోటి దే డోంట్ డ్రై ఇట్ ప్రాపర్లీ. వెన్ దే డోంట్ డ్రై ఇట్ అండ్ దే యూజ్ ఇట్ అగైన్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ and ovarian and cervical cancers, which is, I don't think it is actually suggestible. They don't have water facilities and basic water facilities కూడా ఉండవు. ఎక్కడ పోయి నీళ్ళు తెస్తారు. మనం అనుకుంటాం హైదరాబాద్లో ఉండి ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, హైదరాబాద్లో నీళ్ళు ఉండవా, కామన్ వాష్ ఉన్నాయండి. హైదరాబాద్ కొంచెం బస్తీలో వెళ్ళి చూస్తే ఇదే పరిస్థితి చాలా మంది ఉండేది. రీయూజబుల్ అనేది, క్లాత్ ప్యాడ్స్ అనేది అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సెకండ్ ఏంటంటే మనకి రీయూజబుల్ కాకుండా నార్మల్ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ డయాక్సిన్, కెమికల్ కాల్డ్ as డయాక్సిన్. అది నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అలాంటి ప్యాడ్స్, అలాంటి కెమికల్ యూజ్ చేసిన ప్యాడ్స్, హౌ ఫార్ ఇస్ ఇట్ గుడ్? క్యాన్సర్స్ ఎందుకు రావు? ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద యూటరస్. ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ because of these reasons. So the best thing is biodegradable sanitary pads. The government has to take initiative to provide this free of cost to all the government students, girl students. Point number 1. That is very, very important. Drop-out ratio తగ్గుతుంది, girl education మనము encourage చేయొచ్చు. Then government also should take care about the access. Washrooms are extremely dirty. No water facilities in government school bathrooms. No water facility. I have seen that they stink bad. అసలు మనం ఒక అడుగు కూడా వేయలేదు. ఇన్సినరేటర్ అనే మెషిన్ పెట్టి వాళ్ళకి చెప్పి వాష్రూమ్స్లో ప్యాడ్స్ పడేయకుండా అందులో వేసి యాష్ లాగా కన్వర్ట్ చేయమని పెట్టారు. ఎమర్జెన్సీకి ఇఫ్ దే గెట్ పీరియడ్ ఇన్ ద స్కూల్, వాట్ విల్ దే డు? వాళ్ళు భయంతోటి, నర్వస్నెస్, యాంగ్జైటీ, ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియదు, డ్రెస్ పాడైపోతుంది, అండర్ గార్మెంట్స్ ఉండవు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ టు టేక్ దిస్ as an important and a very urgent matter and implement this as soon as possible. Emergency underwear, as someone rightly said, vending machines install cheyadam school lo, incinerators install cheyadamu, environment friendly unna pads ivvadamu, adi mandi burn ayi ash ayipovali. So ilanti facilities, basic facilities మనం అమ్మాయికి కనుక కలిగిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళు చదువుకుంటారు, ఆ స్కూల్కి రావడానికి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది మనందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ సొసైటీ. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ టు టేక్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ కండక్టింగ్ అవేర్నెస్ సెషన్స్ ఫర్ ద టీచర్స్, ఫర్ ద పేరెంట్స్, ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, okay, and gender sensitization sessions as well, that it is not a stigma, it is not a disease. అది ఏంటి మనం మాట్లాడకూడని సంగతి కాదు, ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ బయాలజికల్ ఫినామినా. దాని గురించి కూడా విపరీతమైన టీజింగ్. పీరియడ్స్ వచ్చింది అంటే అబ్బాయిలు కూడా టీజ్
ఫీల్ చేస్తారు అమ్మాయి పీరియడ్స్ వచ్చిందా అక్కడ చూడ అనుకుని ఇలాంటివి రియల్ టైం మేము ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతూ ఉంటాం ప్రతిసారి. एवरी टाइम वी गो टू दिस गवर्नमेंट स्कूल, मैडम बॉयज के पास मत जाओ, मैडम उनके पास मत बोलो, मैडम आप पैड्स दे रहे हो ना तो क्या है अंदर बोल के पूछे, तो हम जब बोल रहे हैं तो हम लड्डू दे रहे मैडम लोग को. आई मीन दिस इज अ सिचुएशन. अंडे पैड्स मत बोलो मैडम सबके सामने, हमारा इज्जत जाएगा. दिस इज वेयर इज दिस अ प्रोग्रेसिव कंट्री where we have developed, you know, as a nation we have developed and grown. I mean, the grassroots level problems are not addressed. I mean, this is a serious issue. Unless we all come together and work collectively and take this to the authorities, nothing can be helped. If you do not respect the girl child, if you do not give her dignity for life, I don't think the country will progress. మేడం ఇక్కడ చేయడం